और एक बार। आपको ऐसे 3 4 5 बार बोलना आनंद देता है, तो आप जिसका नाम लेते हो उसको कितना आनंद होता होगा, है ना? आ बધી જ વસ્તુ વિચારવા જેવી છે. હવે ખૂબ સારો એવો રાસ આ ગોપીઓ સાથે कृष्ण रम्यो. कृष्ण के साथ गोपियों ने यह रास का पुण्य प्राप्त किया है. शायद देखना, अभी जैसे कहा कि श्रवण चिंतन मनन करना, इनके शब्दों को याद रखना, है ना? तो यहाँ से व्यासपीठ से मैं आपका काम इतना सरल बनाना चाहता हूँ कि कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, है ना? मेरे जो भी शब्द है स्वाभाविक सी बात है, आपको याद नहीं रहेगी, पर जो चीज अनुभव में एक बार उतर गई ना, એ પછી યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો નહીં પડે આપણને ક્યારે પણ. तो जो बार बार में ये पूर्ण जितनी भी लीलाएं हैं, जितनी भी भगवान की जो कथाएं हैं, वो हम कौन सी दृष्टि से सुन रहे हैं पता है आपको? याद रखने की दृष्टि से नहीं, अनुभव करने की दृष्टि से, है ना? बधी ज कथाओं मारो एवो प्रयत्न रहे छे कि जे पण कथा तमने स्पर्श करूं, जे पण कथा अहींयाथी तमने प्रसादी स्वरूप मळे, वो सभी कथाएं आप श्रवण मत कीजिए, आप अनुभव करिए. एक बार वो चीज अनुभव आपके हृदय में बैठ गई ना, પછી આને ત્રાસ આપવાની જરૂર નહીં પડે. પછી એ બધી જ વસ્તુ સ્વાભાવિક રીતે अंदर આમ પનપતી રહેશે. जिस प्रकार एक पौधे में हमने बीज डाल दिया ना, फिर बाद में हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि बीज डाला है, कभी डाला है, कैसे डाला था. वह सब क्रियाएं लुप्त हो जाती है. मात्र एक ही चीज होता है, बस उसे रटन करो, आवर्तन करो, हर रोज उसे देखो, हर रोज उसे प्यार करो, हर रोज उसे पोषित करो. और पोषित किसके माध्यम से होगा? यह अनुभव जो हमने ग्रहण किया है इस भागवत के माध्यम से, वे सभी अनुभव पोषित किस प्रकार होंगे? वह सभी अनुभव बारंबार बारंबार कृष्ण के नाम से ही पोषित होंगे. कितना सरल है. अनुभव लेके जाओ और उसे पोषित करो. कौन से नाम के माध्यम से? अब कहो कितना याद रखना है आपको, है ना? कितनी वस्तु हमें याद रखनी है? एक शब्द रहेगा ना, बस यहां से यह एक शब्द लेके जाइए, कृष्ण. कई याद रखवानी जरूर नहीं. हर रोज एना साथे एकाकार थाओ, एना साथे एकरूप थाओ. એટલે પછી કયો કંસ તમારા જીવનમાં આવે છે બતાવો, જો કઈ પૂતના તમારા જીવનમાં આવે છે બતાવો. તમારા સુધી પહોંચવા પહેલા સાહેબ એનું નાશ કરી નાખશે. पर कब? निष्ठा पूर्वक यदि कृष्ण का नाम लिया गया हो तो, है ना? बहुत सारी ऐसी लीलाएं की, और सभी लीला के उपरांत जो मुख्य लीला थी, कौन सी लीला? इस पृथ्वी पर से मथुरा नगर में से एक अधर्म चिन्ह था. कौन था? तो वो कंस था. बस ए अधर्मનો જે પાયો હતો ને એને તોડવો હતો. તો હવે અહીંયા કૃષ્ણએ એલાન કરાવડાવી દીધું. તો શું? जाइए कंस को ये समाचार भेजिए कि मैं आ रहा हूं. देखिए, है ना? भगवान कोई दिवस पीछे से वार नहीं किया. આપણે આ સાંભળ્યું હતું પરીક્ષિતના જન્મમાં ભગવાને સંકલ્પ લીધો હતો कि कोई दिवस अगर मैं कभी भी यदि मैंने किसी को भी पीठ के पीछे से वार किया हो तो ये जो छोकरो है, ये बच्चा जो है, कौन सा? परीक्षित, ये जिंदा ना हो. तो हर समय जिस किसी पर भी वार करना था, कृष्ण ने पहला एमने सूचना आपी है कि जाओ कंस ने जईने कही दो कि हूँ आવું છું. और वंश कंस ने खबर पड़ी गई અને અહીંયા उत्पात मची गयो છે કે कंस आवे છે. મંત્રીઓને ભેગા કર્યા છે કે હવે કૃષ્ણ અહીંયા આવે છે, કૃષ્ણ સાથે બલરામ અહીંયા આવે છે. હવે મારે મારા સંરક્ષણ માટે શું શું કરવું જોઈએ?
मंत्रियों के साथ यह सब चर्चा चल रही है અને અહીંયા મંત્રીઓ કહે છે કે સાતમો અને આઠમો આજે દેવકીનો સાતમો અને આઠમો ગર્ભ તમે જે ગોતતા હતા ને બીજો કોઈ નહીં, તો આ કોણ છે? બલરામ અને આ કૃષ્ણ જે છે. એક કામ કરો, તમે એ લોકોના મૃત્યુની તૈયારી કરાવડાવો. તો તૈયારી મૃत्यु કયું? तो यहाँ पे कहा है मंत्रियों ने कि तमने आपको एक समय पर परशुराम ने एक बाण दिया था, एक धनुष्य दिया था, है ने? અને ધનુષ્યનું વજન 3 લાખ મણ બતાવ્યું છે. कितलू वजन हसे? इतने वजन वाला एक धनुष्य है जो परशुराम जी ने आपको दिया था. तो एक काम करिए कि धनुर्याग रखिए और वो तो सामान्य बालक को बुलाइए और कहिए कि धनुर्याग में प्रयोजित हो. કેટલા બધા ઉપાય છે. ધનુર્યાગ છે, મલયુદ્ધ છે, ચાનુર છે, મુષ્ટિક છે. એના સાથે એના બીજા હજી 3 ભાઈઓ છે. આ ટોટલ 5 ભાઈઓ આવા હતા. और फिर हाथी છે, હાથીને આપણે મદિરા પીવડાવીને એમના પગ નીચે કુચલાવી નાખશું. और कुछ नहीं तो महाराज आप उनका वध कर देना, मथुरा में बुलाइए. बस आप बोलवानी वार. और यहाँ से मंत्रियों ने अक्रूर को कहा है कि जाइए कृष्ण के घर पर जाइए और कृष्ण को बुला कर आइए और यह संदेश भेजिए कि आपके मामा कंस ने आपको बुलाया है. तो बस હવે આ કરવું અહીંયા આવું કે અહીંયા આ મંત્રીઓના માધ્યમથી અક્રૂરે જાય છે અને અક્રૂર સમાચાર આપે છે. અને તરત જ અક્રૂર જે સમય પર અહીંયા ગયા છે, કૃષ્ણ અને બલરામ સચેત અવસ્થામાં આવી ગયા છે. એમને ખબર પડી ગઈ છે कि હવે મારે શું કરવાનું છે, અમારે ક્યાં જવાનું છે. पर नगरवासी को यह पता नहीं चल रहा कि इस अक्रूर का आने का यहाँ पर कौन सा ऐसा प्रयोजन है. अक्रूर जी यहाँ पर क्यों आए हैं કોઈને ખબર નથી. અને બધા જ કુંટાળું વળીને અહીંયા ઊભા રહી ગયા છે. નજર છે અક્રૂર પર, શ્રવણ જે કાન છે એ પણ છે અક્રૂર પર. પણ આ શું કરવા આવ્યા છે જરા કંઈક બોલે તો ખબર પડે. और बस यहाँ पे नंद बाबा, यहाँ पर अक्रूर जी है, यहाँ पर कृष्ण और बलराम खेल रहे हैं. અને આ अक्रूर जी એ नंद बाबा पासेથી એક अनुमति मांगी है, एक परवानगी मांगी है. तो कौन सी परवानगी? कि वहां पर मल्ल युद्ध है, धनुर्याग है और उस धनुर्याग के चलते मामा कंस ने इस कृष्ण और बलराम को बुलाया है. तो आप परवानगी दीजिए, आप अनुमति दीजिए कि હું કૃષ્ણ અને બલરામને અહીંયાથી લઈ જાઉં. બસ આ શબ્દ સાંભળવો. અને એક બાપની अनुमति ના મળવા પહેલા કૃષ્ણ અને બલરામ આવીને ઊભા રહી ગયા છે કે ચલો મામા આપણે જઈએ, ચલો અક્રૂર આપણે જઈએ મામા પાસે, મામાના ઘરે જવા. અને અહીંયા નંદ બાબા યશોદાને જોવે છે કે હજી તો અમે પરવાનગી પણ નથી આપી અને કૃષ્ણ આટલો આતુર થાય છે. એકબીજાને જોવે છે, યશોદાને જોવે છે. અહીંયા નંદ બાબા કોને જોવે છે? અહીંયા યશોદાને જોવે છે અને પૂછે છે કે તું કૃષ્ણ વગર રહી શકીશ? તું કૃષ્ણના વિયોગમાં રહી શકીશ? આપણે મોકલીએ. જોજો કૃષ્ણ 2 માતા પિતા, કયા માતા પિતાને ખુશી થઈ હે ને? બંને દુખી. કૃષ્ણનો પ્રેમ જ આવો છે કે એક માં હોય, બાપ હોય, મિત્ર હોય કે કોઈ પણ હોય, કૃષ્ણનું વિયોગ સહન કરવા માટે તૈયાર છે. કારણ કે એના વિયોગમાં પણ એકાંત એ અનુભવ નથી થતો. આપણે એકલા છીએ એ અનુભવ નથી થતો. કેમ? કારણ કે દુઃખ છે, जो अश्रु है वो भी कौन है? कृष्ण ही है. तो बस અહીંયા નંદ બાબાએ હા પાડી, દેવકી અરે વસુદેવે હા પાડી છે કે ઠીક છે, કોઈ વાંધો નહીં, અમે કૃષ્ણ અને બલરામને તૈયાર કરીએ છીએ, તમે એમને લેતા જજો. બસ આ કેવું. અને અહીંયા ગોપીઓ રથના આગળ આવીને આમ સૂઈ ગયા છે કે તમારે કૃષ્ણને લઈ જ જાઓ છે ને, લેતા જાઓ. પણ આ રથ અમારા શરીર ઉપરથી ચલાવીને તમે લઈ જવાના હો તો લઈ જજો, બાકી અમે હટવાના નથી. કૃષ્ણ અહીંયા વિનવે છે ગોપીઓને કે ગોપી અમારે ઘણા એવા સારા મોટા પ્રયોજનો કરવા છે, આવી રીતે મારા કર્મમાં વિલંબ ના બનો, અહીંયાથી હટી જાઓ, અહીંયાથી હટી જાઓ. પણ નહીં, અહીંયા વસુદેવ પણ રડે છે, અહીંયા નંદ બાબા પણ રડે છે, હા યશોદા પણ રડે છે, ગોપીઓ પણ રડે છે, બીજા જે ગોપ બાળકો હતા બધા રડે છે. અને અહીંયા એમ બતાવ્યું છે કે જે સમય પર આવું થયું ત્યારે ગાયોના આંખમાંથી પણ અશ્રુ વહે છે, ગોપીઓ પણ રડે છે. અને વૃક્ષમાંથી, એના ઝાડમાંથી આમ પસ બહાર આવે છે. ત્યારે વ્યાસને લખવું પડ્યું કે કદાચ આ જે ઝાડ છે, આ જે વૃક્ષ છે ને એ પણ કૃષ્ણના વિયોગમાં હવે રડે છે.
આવો ભાવ અહીંયા થઈ ગયો છે. પણ કૃષ્ણ એમ બન્યું કે કૃષ્ણ અહીંયા સમ આપે છે બધી જ ગોપીઓને કે કૃષ્ણ ગોપીઓ તમે અહીંયાથી ઊભા થઈ જાઓ, અમારે જવું છે, અમારે જવું છે. ગોપીઓ કહે છે કે ના નાથ ના જાઓ, ના જાઓ. પણ કૃષ્ણના પગ આમ ધીમે 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 એમ જોયું કે રથ પર કૃષ્ણ તો ક્યારે ચડી ગયો ને ખબર ના પડી. અને ગોપીઓ વિચારે છે કે કૃષ્ણને આટલો ભાવ નથી. પણ નહીં, કર્તવ્ય મેં કીધું હતું ને કે ભૂતકાળનો મોહ રાખશો તો તમારું ભવિષ્ય બગડશે. આએ ભવિષ્ય ઉજ્જવળ કરવું હતું મથુરાનું, આએ આપણા ભારત વર્ષનું જે ભવિષ્ય ઉજ્જવળ કરવું હતું, એટલા માટે પોતાના પ્રેમનો પણ ત્યાગ આપી દીધો છે અને કીધું છે કે હાલો આ વાંસળી રાખો. આ વાંસળી એ હું જ છું. એક સમય પર તમને આ વાંસળી પર મોહ થયો હતો ને કે એવા કયા પુણ્ય કર્યા હતા. આ વાંસળીએ સાંભળ કોઈ પુણ્ય નહોતા કર્યા. આ વાંસળી મેં હાથમાં રાખી હતી કારણ કે અહીંયા સ્પર્શ કરેલી વાંસળી હું તમને આપી શકું. કેટલું વિચારે છે આ કૃષ્ણ. આપણે આપણી સીમા નથી કે આપણે અહીંયા સુધી વિચારી શકીએ. ત્યાં તો આમ શરૂઆત થાય છે, ત્યાં કૃષ્ણ યોજનાઓ કરે છે આપણા માટે થઈને, है ना. ये बंसी मैं मेरे लिए नहीं आपके लिए बजा रहा था कि यहाँ पर स्पर्श हुई बंसी मैं कौन से एक दिन आपको दे सकूं. અને આ જ વાંસળીઓ ગોપીઓ હું તમને આપું છું. આ હું જ છું એમ સમજજો, કોઈ વાંસળી નહીં. ક્યું? કેમ કે કૃષ્ણ ભગવાને શું કર્યું હતું? એ વાંસળીમાં પોતાના પ્રાણ ફૂંક્યા હતા, હે ને. એ શ્વાસ કૃષ્ણનો શું છે? પ્રાણ હે કૃષ્ણ. કે ક્યારે આવો ભાવ અનુભવ કર્યો છે? यूं ही नहीं कृष्ण ने बंसी बजाई, है ना. यूं भाव आज गोपियों को दान में दे दी કે લો રાખો, આ મારી વાંસળી રાખો. નિત્ય તમને જ્યારે પણ મારી અનુભૂતિ થાય, જ્યારે પણ મારા દર્શન કરવાનું મન થાય, જ્યારે પણ મારો સ્પર્શ કરવાનું મન થાય, ત્યારે આ વાંસળીને સ્પર્શ કરજો, હું તમને સ્પર્શ કરીશ. જ્યારે મારા સાથે વાત કરવાનું મન થાય ત્યારે આ વાંસળીને જો હું તમારા સાથે વાત કરીશ. આ ભાવ આ વાંસળી આપીને કૃષ્ણ નીકળી ગયા છે. બસ અક્રૂરે રથ ચલાવ્યો, ધીમે 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 આમ જાય છે આગળ. ધૂળની ધમરીઓ ભરાય છે અને આગળ બસ ખાલી માત્ર ને માત્ર પેલા કૃષ્ણ દેખાય છે. નજરો કૃષ્ણ તરફ જ છે, બીજું કોઈ નહીં. બસ હવે કૃષ્ણ ધીમે 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 ઓઝલ થતો જાય છે અને માત્ર રથ દેખાય છે. અને એક સમય આવ્યો કે રથ પણ નથી દેખાતો અને ખાલી ને ખાલી માત્ર રથ ઉપર જે ધજા છે ને, બસ એ જ ધજા જોઈને આજે આ ગોપીઓ કહે છે કે કૃષ્ણ અમારાથી કેટલો દૂર જતો રહ્યો છે. બસ આ દૂર કૃષ્ણ કોના માટે ગયો હતો? આ ગોપીઓ માટે જ ગયો હતો. ગોપી એટલે આપણે, આપણું સંરક્ષણ કરવા માટે કૃષ્ણએ કોને માર્યો છે? કંસને માર્યો છે. ગોપ અને ગોપી એ કોણ છે? આપણી ઇન્દ્રિયો છે. ગોકુળ કોણ છે? એ આપણું શરીર છે. और इस शरीर के अंदर एक कंस नाम का મદ મોહ એ વાસ થઈ ગયો છે. એને મારવા માટે થઈને કૃષ્ણ ક્યાં પહોંચે છે? કૃષ્ણ મનથી લઈને આપણા બુદ્ધિ સુધી પહોંચ્યો છે. આ મથુરાથી, મથુરા જે જાય છે ને वृंदावन से मथुरा की यात्रा क्या है का पता है? वृंदावन અહીંયા છે और मथुरा कहाँ पर है? यहाँ पर है. यहाँ से कृष्ण की यात्रा शुरू हुई है और यहाँ तक कृष्ण पहुंचे हैं. કેમ? એ માન અભિમાન જે હતું ને એ તોડવા માટે. तो कृष्ण ने भी आपके अंदर ही यह प्रवास शुरू किया है. એટલે ડરવાની કોઈ જરૂર નથી. કૃષ્ણ આપણને છોડીને ક્યાંય નથી જવાનો. બસ ક્ષણિક અહીંયા આવ્યો છે કારણ કે તમારા વિચારો કંઈક કુમાર્ગના વિચારો છે ને, બસ એ કુમાર્ગના વિચારોને આમ પછાડવા માટે આવ્યો છે. બસ અને અહીંયા કૃષ્ણએ પણ એ જ કહ્યું છે કે જે સમય પર કૃષ્ણ અહીંયાથી યહાં સે યહાં તક પહોંચે તો તરત જ કર્યું શું એને? જે પણ બધા અલગ અલગ વર્ગના વ્યક્તિ હતા, તો કોણ? ધોબી હતો, દરજી હતો, બીજી જે ફળ વેચવા વાળી હતી, એ સभी को समान रूप से प्यार किया है. और सबसे पहला हमें यदि एक उद्देश्य, यदि एक पाठ इस बुद्धि को पढ़ाया है ना, तो यही है कि सभी को समदृष्टि से देखो. बधाने प्रेम સૌથી પહેલા કર્યો છે और खुद की स्वयं की नजरों से બધાને પોતાના તરફ આકર્ષિત કરી દીધો છે. બધાને પોતાના તરફ મોહિત કરી દીધો છે. ક્યું? ક્યોંકि એક પરમ ઈશ્વર આજે એ બુદ્ધિ આજે એ કંસ સાથે લડવા માટે તૈયાર છે. બસ હુઆ ક્યા? यहाँ पे ધોબી એને એના પર ઉપકાર કર્યો, ધરજી એના પર ઉપકાર કર્યો, સમાજના બધા જ વિભાગો છે બધા પર ઉપકાર કરીને હવે આગળ જાય છે. અને અહીંયા આ કંસને ખબર પડી કે કૃષ્ણ અને બલરામે પોતાના જ સામ્રાજ્યમાં એટલે મથુરામાં જ एक नाम एक वर्चस्व बनावी દીધું છે, है ना. देखना कभी भी आप ज्यादा भक्ति करोगे ना तो बुद्धि
એ જ ભક્તિમાં એક અવરોધ નાખશે, નાની નાની બાધાઓ નાખશે. અને સૌથી મોટો અવરોધ કયો હતો? તો એમ કીધું કે જે હાથી, જે અભિમાનનું જ એક પ્રતીક છે, જે આપણે गजेंद्र मोक्ष की कथा में सांभळ्युं હતું, है ना? तब हमें अभिमान ईश्वर अवरोध के रूप में दे देता है. आ कौलियापीठ हाथी कयो छे? कोने दारू पीधो छे? छोड़ी दो, એ આપણે આપણી વાત કરવાની છે. આપણા અંદર જ્યારે એક પદ, માન, प्रतिष्ठा ईश्वर आपसे, જ્યારે भक्ति વધશે ને, तो ईश्वर नहीं आएंगे आपके घर में. ईश्वर क्या देंगे? यूं पैसे फेंकेंगे, यूं सुविधाएं देंगे आपको. और फिर जब आप उसी सुविधा और उसी पैसे के मोह में આમ ફસાઈ જશો ને, ત્યારે એ હાથી, वो अभिमान એના પગના નીચે કૂચલવા માટે તૈયાર હશે. મદ મસ્ત દારૂ પીધેલો, है ना? इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले कृष्ण ने किसका वध किया है? ये मदिरा पान किया हुआ जो हमारा अभिमान है ना, એને નાશ કર્યો છે. और फिर बाद में શું કર્યો? ક્યાં મૂક્યો? માર્યો. એમ કીધું કે એનો જે અહીંયા મસ્તક હતું ને, गंधस्थल जो मणि होता है, यहाँ पे अहिया आम घुमायु है. क्यों? यहाँ आज्ञा चक्र है ना? कुछ याद नहीं आता तो हम क्या करते? अरे यार शू हतु बोलू, है ना? क्या करते हैं? ईश्वर कहते हैं ठोको यहाँ पर. यहाँ पे जो आज्ञा चक्र है, उस आज्ञा चक्र को आप एक्टिव करिए, और एक्टिव करके हमें फिर से याद करना है. तो क्या याद करना है? कृष्ण को, जिसे हम भूल चुके हैं, है ना? કેટલી દિવ્ય કથાઓ છે. આ બધા જે ક્રમ છે ને, જે ક્રમથી એમને દાનવોને માર્યા છે, બધા જ ક્રમ એમને છે. હાથીને હાથમાં લીધો, એને અહીંયા માર્યો, એને માર્યો, પછાડ્યો, પછી બીજા બધા દાનવો આવે છે. यूं ही नहीं सब चीजें हो जाती, और यूं ही नहीं हमारे आज नवरा बैठेला जो व्यास હતા એ रखता था, है ना? हाँ, है ना? नवरा હતા ને, हंसो का तो ना पाड़ो, है ना? गर्व होना चाहिए. और आप सभी मिलके डांट फटकारिए मुझे, महाराज क्या बोल रहे हो? व्यास जी नवरा હતા? नहीं, ऐसे नहीं थे. कितनी हमारे पे परोपकार की है. બેસાડીને જાઓ આ બધી વસ્તુ મગજમાં. काल પછી તમને કોઈ શિખામણો नहीं आपसे, कोई ज्ञान नहीं आपसे. आप चाहोगे भी, फिर भी यहाँ पे आपको 3 बजे ये माहौल नहीं मिलेगा. आप चाहोगे भी, फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, है ने? અને પછી તરસતા રહી જજો કે ક્યારે કોઈક બીજી કથા અહીંયા થાય, અને ક્યારે फिर से हम बस सब एकत्रित होके यू ज्ञान, यू कृष्ण को हमारे अंदर स्थापना करवाए. और फिर बाद में अफसोस रही जશે કે यार मैं आ वस्तुનું શ્રવણ કર્યું નહીં, ચૂકી ગયો, સમજ્યું નહીં. સાંભળ્યું તો ખરું પણ સમજ્યું નહીં, સમજ્યું તો ખરું પણ મેં મગજમાં કાંઈ ઉતાર્યું नहीं. फिर बाद में क्या होगा? वही होगा, कृष्ण की यात्रा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक कृष्ण प्रवास करेंगे ही. अवरोधो पण नाखशे, बधी ज वस्तु नाखशे, पण ए पोते आवशे. અને આ અવરોધો કેટલા એને તોડ્યા? તો એમ કીધું કે હાથીને માર્યો, દાંત ખેંચી દીધા, ચાણૂર મુષ્ટિક આવ્યો, ઉનકે સાથ મલ યુદ્ધ કિયા, એમને પરાજિત કરી દીધું, અને બધાને જ પરાજિત કરીને એમ કહેવાય ને કે ચાણૂર મુષ્ટિકને આમ હાથમાં લઈને આમ 3 વાર આમ આવે એવા ઉલ્લેખ આપ્યા છે આમાં, તમે વાંચજો ક્યારે. એવી રીતે એમ ફરાવીને ચાણૂર મુષ્ટિક આદિ બધા જેટલા પણ મલ યુદ્ધના યોદ્ધાઓ હતા બધાનું એને પતન કરી નાખ્યું છે, બધાને ત્યાં મારી નાખ્યું છે. અને વારો હવે એકનો આવ્યો તો કોણ? કંસ, જે ત્યાં ઉપર બેઠો હતો. અને કૃષ્ણ આવો સામાન્ય બાળક અહીંયાથી કૃષ્ણ અહીંયાથી કંસના ત્યાં આમ કૂદકો મારે છે. અને જઈને ત્યાં બલરામ સૌથી પહેલા આ જે બસ્તર પહેર્યું હોય ને યોદ્ધાઓએ, वो बस्तर बलराम जाके यूं ऐसे कंस का पकड़ता है. और फिर बाद में कृष्ण कंस के बाजू में जाकर बैठ जाता है. और क्या कहा? बाबा મજામાં ને? હું આવી ગયો. આટલા વર્ષની જે તમારી રાહ હતી, આટલા વર્ષથી જે તમે મને ગોતતા હતા ને, આજે હું સામેથી તમને મળવા આવી ગયો છું. એક તક એને અહીંયા કંસને પણ આપી છે કે સુધરી જા, અને અગર જો નથી સુધરવું તો બસ એક હાથ મારીશ ને તારું ક્યાં પતી જશે ને બધું ખબર પડશે નહીં. પણ કૃષ્ણ અને કંસ અહીંયા હજી પણ કંસ અભિમાનમાં છે. કૃષ્ણ આવીને બાજુમાં બેઠો છે, તે છતાં પણ એને લોભ છે. અને આ લોભ અને લોભમાં અહીંયા કૃષ્ણ અને કંસનો જ્યારે યુદ્ધ થાય છે ને, ત્યારે એમ બતાવ્યું છે કે જે સમય પર કંસ કૃષ્ણને મારે છે, ત્યારે આ જેટલી પણ પ્રજા હતી ને જે જોતી હતી,
ये बधी ज प्रजा उदास થઈ જતી थी। और जब कृष्ण कंस को फटकारता है तब सभी प्रजाएं कृष्ण की जय जयकार करते हैं, जय जय कृष्ण मारो। આવો અવાજ જ્યારે આપે છે ને ત્યારે કંસનું મનોબળ તૂટી જાય છે અને બસ કંસે ત્યાં વિચારી લીધું કે હવે મારો અંત છે અને બસ આ વિચારવું એ જ એનો અંત હતો। કૃષ્ણએ અહીંયા મામાના છાતી પર બેઠો છે અને કૃષ્ણએ એક આવો ભૂક્કો માર્યો ને એટલે મામાનું જય શ્રી કૃષ્ણ। અહીંયા બધું જ પતી ગયું, બધું જ શાંત છે અને આ कृष्ण ने जे समय पर कंस का वध किया ना उसी समय पे ऐसा कहा है कि वध करने के बाद तुरंत ही कृष्ण भगवान ने यहाँ पर उग्रसेन जी को मुक्त किया है। उग्रसेन कौन? कंस ना पिता, कंस के जो पिता थे वो कौन थे? उग्रसेन थे। ये परम योगी परम तपस्वी व्यक्ति હતો, निर्दोष व्यक्ति હતા, એટલા માટે જ આ દોષી જે કંસ હતો ને એને ખરાબ કુકર્મ કરવાતા એટલા માટે થઈને એને જે પરમ ચેતના હતી, જે સત તત્વ હતું એને આમ પૂરી દીધો હતો કે આ મને અવરોધ થાય છે। વિચારો તો ખરા, આપણને એમ થાય કે બાયડી છે એટલા માટે અવરોધ થાય છે અને ભગવાનને ભજી નથી શકતો। और इसने क्या किया? जो ईश्वर थे वो ईश्वर को ही जेल में पूरी दिया। જે સારું તત્વ હતું એને જ જેલમાં પૂરી દીધો અને રાજ્યનું બધું જ સુખ બધું જ ભોગ ભોગવવા નીકળ્યો હતો, હે ને? કૃષ્ણ ક્યાં સુધી સહન કરશે આ બધું? એક સમય તો આવશે જ। અને બસ એ તરત જ કૃષ્ણએ અહીંયા ઉગ્રસેનને મુક્ત કર્યા છે અને ઉગ્રસેનને રાજ્ય ગાદી પર બેસાડવા જાય છે ત્યારે ઉગ્રસેન ના પાડે છે કે મારે આવી કલંકિત ગાદી પર બેસવું નથી। ત્યારે કૃષ્ણ કહે છે કે આ ગાદી કદાચ કલંકિત હશે પણ આ મથુરા દેશ એમને સાચવવા માટે થઈને તમારા જેવા વ્યક્તિઓની જરૂર છે, તમે બેસો અને આ ગાદીને શોભાયમાન કરો। અને ત્યારે આ ઉગ્રસેનને અહીંયા આ બેસાડવામાં આવે છે અને ત્યાં પ્રજા કેટલી હતી અહીંયા બતાવ્યું છે કે એક નીલ લોકોએ આ કૃષ્ણના આ वचनमा के उग्रसेन गादी पर बेसे आ बात में यह बात में एक नील लोगों ने हामी पड़ी थी, पूरी थी, साक्षी भरी थी कि हाँ हमें इच्छिए छे कि उग्रसेन बेसे, हाँ हमें इच्छिए छे कि उग्रसेन बेसे। कितने लोग थे? जैसे हम कहते हैं ना 100, 1000, लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, ऐसे यह नील एक संख्या है, एक नील। और यह एक नील इतनी बड़ी संख्या है कि एक और एक के पीछे 14 शून्य लगते हैं ना, इसे एक नील कहा जाता है। इतनी प्रजा उस समय पर यह युद्ध के यहाँ पर मौजूद थी, है ना? खाली कृष्ण અને કંસ આટલા નથી, આ નાના 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 વિકારો કેટલા બધા છે, है ना? તમને આપણે અનુભવ પણ નહીં કરી શકતા હશે એટલા વિકારો છે આપણા, है ना? हमें यदि प्यास लगती है तो ये क्या हमारा विकार है? नहीं है। पर यदि बाजू वाला पानी पी ले और उसी क्षण हमें प्यास लगे तो ये हमारा विकार है। मानो छो आ नानो विकार पण આપણે આપણા દૃષ્ટિથી જોઈ નથી શકતા। આવા અસંખ્ય વિકારો, અસંખ્ય इतने दोष आ प्रजा कोण હતી? આ બધા દોષો જે પ્રજા આપણા અંદર રહે છે, આટલી નાની 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 સૂક્ષ્મ જીવ, સૂક્ષ્મ વાતો જે આપણને ખબર પણ નથી પડતી, है ना? यदि किसी ब्राह्मण को यहाँ पे 50 रुपए रखना है, 100 रुपया रखना है ना? यू આમ ખિસ્સામાંથી આમ 50 રૂપિયા આપણે કોઈ બ્રાહ્મણને આપીએ और यदि આ વિચાર આવી જાય ને કે આ તો બ્રાહ્મણને જોવે છે ને, નહીં, તમે બ્રાહ્મણને ક્યાં આપો છો? તમે ભગવાનને આપો છો। અગર ગોપી એ ભાવ કરતી હોય છે, અહીંયા આગળ ઉદ્ધવ આવે છે, ઉદ્ધવનું આખું ચરિત્ર આવે છે ત્યારે ઉદ્ધવ એમ કહે છે, તો શું કહે છે કે કૃષ્ણનો એકમાત્ર વચન અમને યાદ છે અને કૃષ્ણએ કીધું તું અમને કે મને તું સર્વત્ર જોજે, સર્વસ્વમાં તું મને જોજે। तो उद्धव जईने कृष्ण ने कही दे, हूँ मारा छोकरानी छे ने कृष्ण जेवीता सेवा करूं छूं, मैं मेरी पति की सेवा कैसे करती हूँ? वह कृष्ण है ना, वो कृष्ण समझ के मैं मेरी पति की सेवा करती हूँ, है ने? तो ए प्रमाणे ब्राह्मण में पण ईश्वर छे, આપણે બ્રાહ્મણને આપીએ છીએ, તમે આપતા નથી, તમે તમારું ત્યાગ કરો છો। દક્ષિણા એટલે શું છે? આપવું નથી, દક્ષિણા એ ત્યાગનો ભાવ છે। દક્ષિણા એ વિષ્ણુની પત્ની છે, है ना? ये सब समझिए, सिखाइए। विष्णु की पत्नी कहाँ पर है? किसके पास है? विष्णु के पास होनी चाहिए या हमारे पास होनी चाहिए? हाँ,
बोलिए, है ना? हमारी पत्नी हमारे साथ ही रहनी चाहिए, हमारे साथ ही होनी चाहिए, पर नहीं, वो पत्नी कैसी है? परोपकार करने वाली है, इसीलिए खुद के घर से बाहर निकली है और हम तक पहुंची है, और हमें वह लक्ष्मी पुनः विष्णु को देनी है। इसीलिए ब्राह्मण में विष्णु का अवतार देखा गया है और इसीलिए ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। केम? कारण के विष्णुનું મિલન પાછી એની પત્ની દક્ષિણા સાથે થઈ જાય। हम दक्षिणा देते नहीं है, हम दक्षिणा का त्याग करते हैं। सुना है ना, ये तो सुना है ना, तो इसके पीछे ये तात्पर्य है। ત્યારે આ કૃષ્ણએ મથુરાવાસી પર પરોપકાર કર્યો છે, મથુરાની ગાદીને છોડીને નીકળી ગયો છે। અગર જો મોહ હોત તો પોતે ગાદી પર બેઠો હોત, પણ નહીં, મોહ નહીં था। કૃષ્ણને ઉગ્રસેન કો રાજગાદી દી અને એ આગળ જાય છે। આગળ જઈને એના ઘણા બધા એવા કામ કરવા છે। દિવસે 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 એમ કહેવાય કે કૃષ્ણની જવાબદારી વધતી જ જાય છે। और इस जवाबदारी के बीच में यहाँ पर कृष्ण ने उद्धव को कहाँ पर भेजा है? गोपियों के पास, ये जाओ તમે જરા જઈને તો આવો, હે ના? કે એ ગોપીઓનો હાલ શું છે? ત્યારે ગોપીઓ કહે છે કે ઉદ્ધવ, તારું અહીંયા કાઈ કામ નથી। जहाँ पर कृष्ण है वहां पर बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर कृष्ण है वहां पर मात्र और मात्र मन होવું જોઈએ। ગોપીઓ મનથી પ્રેમ કર્યું હતું અને આ જે ઉદ્ધવ છે ને એ બુદ્ધિ લઈને આવ્યો હતો અને બુદ્ધિના માધ્યમથી ગોપીઓની એમ કહેવાય ને કે ગોપીઓને ઓળખવા માટે થઈને આવ્યો હતો। ત્યારે અહીંયા ગોપીઓ ના પાડે છે કે તું બુદ્ધિ લઈને આવીશ ને તો તું કૃષ્ણ કોણ હતું એ સમજી નહીં શકીશ। કદાચ કૃષ્ણએ તને અમારા પાસે મોકલ્યો છે, પરંતુ એ સાવચેત થઈ જજે કે કૃષ્ણ અમારા પાસે શારીરિક ઉપમા નહીં મળે, કૃષ્ણની કથાઓ તને નહીં મળે। અહીંયા તો કૃષ્ણને શું મળશે? કૃષ્ણનો ભાવ મળશે, કૃષ્ણનો વિરહ મળશે। જો તું આ આશ્રમમાં કૃષ્ણને જોઈ શકતો હોય ને તો બેસ અમારા સામે। અને આવો ભાવ જોઈને, કૃષ્ણના પ્રત્યેનો પ્રેમ, એના પ્રત્યેનો વિરહ જોઈને આજે અહીંયા ઉદ્ધવ પણ નીકળી પડ્યા, ઢીલા પડી ગયા છે। એક વૃત્તિ જે ઉદ્ધવ લઈને આવ્યા હતા ને કે આ પ્રશ્ન પૂછીશ, આ પ્રશ્ન પૂછીશ, આ જ્ઞાન ગોપીઓને આપીશ અને ગોપીઓને આશ્વાસન આપીશ કે કૃષ્ણ પરમ ચેતન તત્વ છે। પણ આ કોને આશ્વાસન નીકળ્યા છે? જે પોતે કૃષ્ણ સાથે જીવ્યા છે એને તમે શું શીખડાવી શકો કે કૃષ્ણ હતો કરીને? हम नहीं सिखा सकते उसे, है ना? हम तो जिए हैं, हम तो मरे हैं कृष्ण के लिए। तो एना माटे શું? ઉદ્ધવ માટે કૃષ્ણ કદાચ કોઈ એવી વસ્તુ હશે કે જાણી શકીએ આપણે, જાણવા વાળો તત્વ હશે। આ ગોપીઓ માટે કૃષ્ણ જાણેલો તત્વ હતો। गोपियों के बिना कृष्ण कुछ नहीं था। और तब गोपियों बस यूं ही कह रही है कि हम आज जो जी रही है ना, ये विरह आज एकमात्र साधन છે કે અમે જીવીએ છે। એનું કીધેલું બધી જ વસ્તુ અમે કરીએ છે। જેવી તમે પહેલા કીધું તમને કે પતિમાં પણ કૃષ્ણ જોઈએ છે, પુત્રમાં પણ કૃષ્ણ જોઈએ છે, ગાયોમાં પણ કૃષ્ણને જોઈએ છે। એનું ધ્યાન અમે બધે જ કરી લીધું છે। અને હવે તું એ શીખાવા નહીં આવ, તું એ શીખડાવવા નહીં આવ કે કૃષ્ણ કદાચ તું એ કોટી આશ્વાસન નહીં આપ કે કૃષ્ણ તમને મળવા આવશે। તમે આશ્વાસન આપું છું કે કૃષ્ણ મળવા આવશે। આવા આશ્વાસનની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે કૃષ્ણ મુझसे भिन्न कभी हुए ही नहीं, कृष्ण हमसे दूर कभी हुए ही नहीं। મારી મનની વૃત્તિ એ કૃષ્ણ છે અને કૃષ્ણમય છે। મારું દાસત્વ ભાવ એ પણ કૃષ્ણ માટે છે। મારી ક્રિયા કરેલી જેટલું પણ આ કાર્ય કરું છું એ બધી જ ક્રિયાનું એકમાત્ર લક્ષ્ય તો એ કોણ છે? એ કૃષ્ણ છે। મારી વાચામાંથી શું નીકળે છે? તો કૃષ્ણ નીકળે છે। મારા કાનમાં કોણ પ્રવેશ થાય છે? તો એ કૃષ્ણ છે। મારા જીવનનું એક ધ્યેય શું છે? તો એ કૃષ્ણ છે। મારો પ્રાણ કોણ છે? એ કૃષ્ણ છે। મારો આશ્રય કોણ છે? એ કૃષ્ણ છે। અને એ ઉદ્ધવ તું આ સમજી લે કે અમારું અંત એ પણ કૃષ્ણ જ છે। જા એને કહી દે। અને પછી કેટલી બધી વાતો કહે છે કે અમને ખબર છે, કૃષ્ણને કહેજે કૃષ્ણ મારી ચિંતા કરતો હશે, અમને ખબર છે, એને કહેજે એનું ધ્યાન રાખે। અમારા પાસે કૃષ્ણ અત્ર તત્ર ને સર્વત્ર કૃષ્ણ અમારા સાથે જ છે। કૃષ્ણ અમારાથી દૂર થયો નથી, પણ એને કહેજે ગોપીઓ એના પાસે નથી। એનું ધ્યાન કોણ રાખશે? એનું પરવરિશ કોણ કરશે? એને જે સમય પર જે જોવે છે એ વસ્તુઓ કોણ આપશે? અમે એનાથી દૂર છીએ, કૃષ્ણ અમારાથી દૂર નથી। અને આ બધા શબ્દો સાહેબ ઉદ્ધવ સાંભળીને તો આમ પીગળી ગયા। શું જોઈએ છે પછી બીજું?
પ્રેમ મળી ગયો પછી દુનિયાનું કઈ એવું જ્ઞાન છે જે તમને સંતુષ્ટિ આપે? કોઈ જ જ્ઞાન નથી. એટલા માટે થઈને આ બધા ગોપીઓના ચરિત્ર સાંભળો, વાંચો, શ્રવણ કરો, મનમાં ઉતારો, અને એક ગોપીનો ભાવ અગર જો આવી ગયો છે ને તો કૃષ્ણ તમારાથી દૂર કોઈ દિવસ જશે નહીં. બસ કૃષ્ણની યાત્રા સતત 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 ચાલુ જ રહે છે. અને એમ કીધું કે જરાસંધ નામનો એક દૈત્ય, એક રાક્ષસ એ સમય પર આમ હાહાકાર મચાવી દીધો છે. જે પ્રમાણે સોમનાથ પર 17 વાર આક્રમણ થયું હતું ને, એ જ પ્રમાણે આ જરાસંધે પણ 17 વાર આક્રમણ કર્યું છે. અને હર વાર 23 અક્ષયોની સેના લઈને આવ્યો છે कृष्ण सामने, है ना। एक अक्षयोनी सेना का माप हमने देखा था। उसी प्रकार महाभारत में कुल 18 अक्षयोनी सेना थी और वह 18 अक्षयोनी सेना से भी વધારે આ કોની સેના, કેટલી સેના લઈને આવ્યો છે? 23 અક્ષયોની સેના, હર બાર 17 બાર. સોચીએ એનો પાવર, એની શક્તિ કેટલી હશે કે 17 વાર 23 અક્ષયોની સેના કોના સામે? આ બે પાત્ર કૃષ્ણ અને બલરામ આમના સામે લઈને આવ્યો. પણ નહીં, કૃષ્ણ હારવાના નથી અને કૃષ્ણ બધાનું સંરક્ષણ કરવાના છે. તો એ એમ બતાવ્યું કે જે સમય પર અંતવાર 17મી વાર જ્યારે અહીંયા જરાસંધ આવે છે, તબ જરાસંધ 3 કરોડ મલ્લેજ એ લોકોને લઈને આવે છે. જે અધર્મી છે, કાલ યવન છે, જે એ લોકોને 3 કરોડની ફૌજ અહીંયા લઈને આવે છે. અને આ 3 કરોડ અહીંયા અને અહીંયા એક કૃષ્ણ માત્ર એકલો ઊભો છે. और यह युद्ध हुआ એકલો કૃષ્ણ. અને કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે તારે યુદ્ધ કરવું છે, હું રેડી છું, હું તારા સાથે યુદ્ધ કરીશ, પણ એક જ શરત. તો શું? હું એકલો છું એવી રીતે તું પણ એકલો આવ અને આપણે એકાંતમાં યુદ્ધ કરીએ. और जब एकांत में युद्ध करने की हाँ यह जरासंध कहता है, तब कृष्ण कहता है चलिए एकांतમાં હું તને લઈ જાઉં. અને એ માયાના ભાવથી અહીંયા જરાસંધ કૃષ્ણના પાછળ જાય છે, જંગલમાં જાય છે. અને બન્યું એવું કે એક સમય પર કૃષ્ણ અંતર ધ્યાન થઈ ગયા અને આ जरासंध गुफा देखाई છે અને લાગ્યું એવું कि इस गुफा में शायद से कृष्ण होगा. तो जब कृष्ण ने गुफा में प्रवेश किया तब कोई एक व्यक्ति वहां पर एक चादर ओढ़े सोया है. અને બસ એ ચાદર ઉપાડી એ વ્યક્તિએ અહીંયા कृष्ण जरासंध को देखा और देखते ही एक पल भर में जरासंध भस्म हो गया, है ना. मुचकुंद नामની ગુફામાં ગયા હતા અને એમને એ શ્રાપ મળ્યો કે તમને જે પણ ઊંઘમાંથી ઉઠાડશે અને તમે એમને જોશો એટલે બધો જ કાર્યક્રમ પૂરો, તમારે કોઈ મહેનત કરવાની જરૂર પડશે નહીં. और इस प्रकार रण छोड़ा नहीं है कृष्ण भगवान ने, रण छोड़कर भागे नहीं है, क्योंकि यदि भागे होते तो परीक्षित जिंदा ना होता. અને પરીક્ષિત જીવતો છે એનું પ્રમાણ જ એ છે કે એમને સંકલ્પમાં લીધું હતું કે કોઈ દિવસ અગર જો મેં રણ છોડ્યું હોય તો આ બાળક જીવતો ના થાય. બધી જ વસ્તુ એકબીજાથી સંકળાયેલી છે. અને બસ અહીંયા ધીમે ધીમે હજી મોટા થયા અને અહીંયા બલરામને ઈચ્છા થઈ કે ચલો ને આપણું ઘર સંસાર જરા માંડીએ. ત્યારે ફટ દઈને બલરામે એક સુંદર એવી સ્ત્રી, તો કોણ? રેવતી, એમના સાથે લગ્ન કર્યા. લગ્ન કરીને કૃષ્ણ ભગવાને અહીંયા મોટું એવું દ્વારકા વસાવ્યું. એમ કીધું છે કે દ્વારકા કેટલું મોટું છે તો 48 કોષ વિસ્તારનો દ્વારકા છે. આટલું મોટું નગર કૃષ્ણ ભગવાને અહીંયા વસાવ્યું. અને એ વસાવ્યા પછી બાકી ક્યાં था? બસ એક પત્રની વાર હતી. તો पत्र किसने भेजा? रुक्ष्मणी ने एक पत्र भेजा. और पत्र में क्या लिखा था कि नाथ, मैं कोई दिवस तुमने जोयो नहीं, कभी भी मैंने आपको देखा नहीं है. आपका रूप क्या है, आपका सौंदर्य किस प्रकार है, आपकी शारीरिक घाट किस प्रकार है, हमने कभी भी देखा नहीं है. પણ એ હું દાવા સાથે કહી શકું છું કે જેટલું પણ મેં તમારું વીર્ય, શૌર્ય, જે તમારી લીલાઓ છે એ બધી વસ્તુ જેટલું મેં સાંભળ્યું છે ને, બસ એ સાંભળતાના સાથે જ કૃષ્ણ મને તમારાથી પ્રેમ થઈ ગયો છે. હવે મને જોવું નથી એના આગળ કે તમે કેવા દેખાવ છો, શું કામ કરો છો, તમારા પાસે ધન સંપત્તિ રૂપિયો કેટલો છે, તમારું
વર્ચસ્વ કેટલું છે, મને એનાથી કાંઈ લેવા દેવા નથી. બસ મનોમન તમારા વખાણ સાંભળીને તમને मैं प्रेम કરી દીધો છે. बहुत दिव्य ऐसा रुक्ष्मणी पत्र है और यह रुक्ष्मणी पत्र અહીંયા એક બ્રાહ્મણના માધ્યમથી કૃષ્ણ સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે અને કૃષ્ણ એ બ્રાહ્મણને કહે છે કે તમે જાહેરમાં આ પત્ર વાંચો. देखना प्रेम बंद ना होना चाहिए, प्यार गुप्त नहीं होना चाहिए. और गुप्त जिसे कहा जाए वो प्यार नहीं, वो वासना होती है. प्यार तो जाहिर में તમે દર્શાવી શકો છો, है ना. कुछ अच्छी बात, कुछ अच्छा कार्य आपकी पत्नी ने किया है जाहिर में, એનું મનોબળ વધારો, એને પ્રોત્સાહિત કરો કે તે બહુ સારું કામ કર્યું છે, है ना. कोई नहीं है और घर में एकांत में बस અમે બે જ છીએ અને એક પત્ની અને એક પત્ની, આમ કહી દીધું કે તે આજે બહુ સારું કામ કર્યું. નહીં, જાહેરમાં જે સારી વસ્તુઓ છે બધી જ વસ્તુ જાહેરમાં કરો, એનાથી તમારો પ્રેમ વધશે. और यही पत्र आज इस ब्राह्मण ने જાહેરમાં આ પત્ર વાંચ્યો છે અને પત્ર વાંચતા જ કૃષ્ણને એવી ઈચ્છા થઈ છે કે ઓહો, આવડો પ્રેમ કરવા વાળી, આવડું માન, આવડું સન્માન મને આપવા વાળી સ્ત્રી આજે મને આ પત્ર લખ્યો છે, ચલો આજે હું આમના સાથે લગ્ન કરી લઉં, है ना. बस ये एक सोच और फिर उस पत्र में रुक्ष्मणी के माध्यम से पूरी योजनाएं भी लिखी थी, है ने. कृष्ण મને ભરોસો છે તમે મને લેવા આવશો, પણ ક્યાં આવશો? એડ્રેસ તો આપવું પડે ને, લોકેશન આપવું પડે, સમય આપવો પડે. વિદર્ભ, हाँ हाँ महाराष्ट्र थी, विदर्भ देश की कन्या थी. तो बस बात इतनी सी ही थी. कृष्ण की दृष्टि गिरी कि भाई एड्रेस क्या है, कितने बजे पहुंचना है ना. उसमें रुक्ष्मणी ने लिखा नहीं था कि कृष्ण आप मुझे लेने आना, मेरे माता पिता का सर्व धन मैं लेके आऊंगी, घरનું જેટલું પણ સોનું છે બધું જ ચોરી કરીને લાવીશું, है ना. कहा था? नहीं कहा था. तो यह रुक्ष्मणी पत्र यदि बाळपणમાં આપણી ઘરની છોકરીઓએ વાંચ્યું હશે ને તો કभी भी यह कन्या किसी को यूं नहीं लिखेगी કે કાલે રાત્રે 12 વાગે નીચે બુલેટ લઈને ઊભો રહેજે, હું બેગ લઈને આવીશ અને મમ્મી પપ્પાને બધો જ પૈસો એમાં સાથે લઈને આવીશ, ચિંતા નહીં કરતો તું, આપણે એક ભાડાનું ઘર લઈ લેશું, है ना. इसे प्रेम नहीं कहते, इसे वासना कहती है. और वासना એનું લક્ષ્ય પૂરું થઈ જાય ને એટલે પ્રેમ પતી જાય અને પછી પૈસો ગયો, દાગીનો ગયો, બધું જ ગયું, પણ માતા પિતાના એમ કહેવાય ને કે એક લક્ષણ એવા કે પોતાની જે કન્યા છે ને એને પાછી અપનાવી લે છે. तो आज इस राष्ट्रीय आर्य नारी ने क्या कहा है कि હું એકલી આવીશ और कहाँ मिलूंगी, मैं मेरे कुल देवी जो है ત્યાંથી દર્શન કરીશ, આમ નીચે ધીમા 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 ડગલા માંડતી હોઈશ અને રથમાં તું મને બેસાડજે અને આપણે બંને નીકળી જશું. बस यही था. यहाँ पर दर्शन किया, दर्शन કરીને નીચે આવ્યા અને નીચે આવીને અહીંયાથી આમ વાયુ વેગે કૃષ્ણ રથ લઈને આવે છે, અહીંયા પકડે છે અને હાલ બેસ, આમ પાછળ બેસાડ્યો. એટલે પછી રૂક્ષ્મણીએ કીધું, ઓ બ્રેક મારો, તમે સારથી પહેલા પણ બની ચૂક્યા છે, તમે સારથી બનવાનું છે હજી આગળ, આગળ જઈને તમે સારથી બનશો. આજે હું તમારી સારથી બનાવીશ, હું सारथी तुम्हारी बनीश, है ना. रुक्ष्मणी ने क्या कहा कि आगे सारथी आप अर्जुन के बनना, आज मुझे ये भाग्य दीजिए कि आज हूँ तुम्हारी सारथी बनीश. अरे आ सारथी आ रुक्ष्मणीए रथ केम चलाव्यो? हाँ, આપણે બધા એમ કહીએ ને કે ભાઈ લગ્ન થઈ જાય એના પછી એક સ્ત્રીના ભાગ્યથી એનો પુરુષ આગળ વધે છે. આ જ દ્રશ્ય છે. એક સ્ત્રી કહે છે હવેથી તને હું ચલાવીશ, તારી બધી જ જવાબદારી મારી છે, તું બેસ નિરાતે, તું કમાઈને આવે ને એટલે મને ખાલી કહેજે, હું તને મસ્ત ઠંડો પાણીનો ગ્લાસ આપીશ, ગરમ દૂધ આપીશ, જમવાનું બનાવીને આપીશ અને કેવી રીતે આપીશ, આમ પછાડીને, है ना. सीखो रुक्ष्मणी पासेથી. तो बस यहाँ से कृष्ण आए, वायु वेग से रुक्ष्मणी को पकड़ा, रुक्ष्मणी आगड़ है,
રથ ચલાવે છે અને આ રથ ચલાવે છે એ દ્રષ્ટિ રૂકમી પર ગઈ. રૂકમીએ અહીંયા આ કૃષ્ણ પર આક્રમણ કર્યું અને એ આક્રમણ કર્યા પછી કેટલી બધી લીલાઓ થાય છે એ બધી જ વસ્તુ આપણે કાલે શાંતિથી ફુરસતથી સાંભળશું. પણ અહીંયા આ કૃષ્ણના વિવાહ ક્યાં થયા? કયા માંડવામાં થયા? માધવપુરનો માંડવો. અને જાન કોની હતી? यादव कुलनी जान आ गई थी. तो बस आज आप और मैं यही एक मन से संकल्प करना है. तो क्या संकल्प करना है? जो संकल्प भीष्म पितामह ने किया था कि હું મારા મનની આ બુદ્ધિ જે છે ને એ તમને પરણાવવા માંગુ છું. यह हमारे पास एक तक है, एक मौका है कि कृष्ण आज वर राजू बनीने दूल्हा बन के खड़ा है आप सभी के लिए. और यहाँ पे जिस समय यह पंडित जी संकल्प करवाएंगे और बस उसी समय यह भाव करना है. कृष्ण यहाँ पे खड़ा है और हमारी बुद्धि आज हम कृष्ण के साथ मिलन करवा रहे हैं. आज हमारा भी मिलन किसके साथ हुआ है? कृष्ण के साथ हुआ है. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. अब मुख्य यजमान આપણે અહીંયા प्रधान संकल्प करिए. यह प्रधान संकल्प जिस प्रकार से एक विवाह में होता है उसी प्रकार से होगा. कन्या पक्ष का क्या गोत्र था? कृष्ण पक्षનો શું ગોત્ર હતો? હું કન્યાદાન કરું છું અને આ મારો પુત્ર છે, આ મારી પુત્રી છે અને હું એનો કન્યાદાન કરું છું. आप सभी भी आपकी बुद्धि रूपी पुत्री का कन्यादान आज करना है इस संकल्प के माध्यम से. चलिए ध्यान से बधी ज वस्तु અહીંયાથી जो भी पंडित जी बोल रहे हैं करवा रहे हैं सभी शांति से श्रवण कीजिए. एक बार पहला એમ કહેવાય ને કે ઘરનું મોભ, यदि हमारा घर स्थिर है तो घरનો પાયો